بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تہجد کے وقت کا وظیفہ ہر خواہش ہر حاجت منٹوں میں پورا ہوتا ہے۔ بس ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے رات کی خاموشی میں دل کے سب راز رب کے حضور کھول کر رکھے ہیں؟ کبھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں سجدے کیے، گرمی کو محسوس کیا ہے؟ کبھی ساری دنیا کی نیند کو چھوڑ کر صرف اللہ سے باتیں کی ہیں؟ اگر نہیں تو پھر یہ آپ نے زندگی کی سب سے پرسکون سب سے قیمتی گھڑیاں ضائع کر دی ہیں۔ رات کے آخری پہر جب سب سوتے ہیں اور زمین پر سکون چھا جاتا ہے، اس وقت آسمان پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالی عرش سے قریب ہو کر پکارنے والوں کو دیکھتا ہے، سننے والوں کو سنتا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کو اپنے قریب سے نواز دیتا ہے۔ یہ وقت جو تہجد کہلاتا ہے، اللہ کے خاص بندوں کا راز ہے۔ یہ وقت ان لوگوں کا ساتھی ہے جو دنیا کی اندھی دوڑ میں نہیں بلکہ آخرت کی روشنی میں جینا چاہتے ہیں۔ رات کے اس وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی بلکہ اللہ خود فرماتا ہے کوئی جو مانگے تو میں اسے دوں، کوئی جو معافی مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، کوئی جو مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں۔ آپ ذرا سوچئے، جس وقت اللہ تعالی خود بندوں کو آواز دیتا ہے وہ وقت کیسا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا۔ اور اگر اس وقت کوئی قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھ لے، اللہ کا کوئی نام لے کر وظیفہ کرے تو اس کا اثر کتنا زبردست ہوگا۔ آج کا ویڈیو ایک ایسی آیت، ایک ایسا وظیفہ آپ کو دے گی جو تہجد کے وقت پڑھا جائے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، رکی ہوئی قسمت چلنے لگتی ہے، بیمار شفا پا لیتے ہیں، بگڑا مقدر بن جاتا ہے اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جو ساری دنیا نہیں دے سکتی۔ لیکن اس سے پہلے آئیے تہجد کے وقت کی فضیلت کو دل سے محسوس کرتے ہیں اور وہ اسلامی واقعات سنتے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کو بدل دیا، صرف اس لیے کہ وہ رات کو اللہ سے جڑ گئے تھے۔ تہجد جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے خالص ہے، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام محمود کی طرف اشارہ کرتی ہے جو شفاعت کبریٰ ہے، اور اس میں تہجد کو اس مقام کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بندے کو اس نماز سے یہ مقام ملا تو سوچو ایک عام بندے کو کیا کچھ نہیں مل سکتا۔ تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں صرف قبول نہیں ہوتی، وہ تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اس وقت کا کیا گیا وظیفہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ اس وقت کی نماز اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے۔ یہ نماز ساری کائنات پر سب سے افضل ہے، اور بدقسمتی سے ہم ان قیمتی لمحوں کو نیند میں ضائع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم لوگ جنہوں نے دنیا پر غلبہ حاصل کیا، جن کی دعائیں رد نہ ہوئیں، جن کے الفاظ کتابوں کا حصہ بنے اور جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، ان سب کا ایک ہی راستہ تھا، تہجد۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں نماز تہجد کے لیے حاضری دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بڑے بڑے مرتبے حاصل کر لیتا ہے۔ رات کی تنہائی میں آرام و راحت کو چھوڑ کر، سردی اور گرمی کی شدت برداشت کر کے، وضو کر کے جب وہ اللہ تعالی کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کا قرب تلاش کرتا ہے اور اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے بندے کو اپنے قرب و لطف سے نواز دیتا ہے۔ فرائض کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز تہجد ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت قرآن مجید کی روشنی میں قرآن میں کئی مقامات پر اس نماز کی اہمیت و فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدہ میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ نمبر 2، بھلا کیا اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں کبھی قیام میں؟
आखिरत से डरता है और अपने परवरदिगार से रहमत का उम्मीदवार है। कहो कि वो क्या जानते हैं, और जो नहीं जानते सब बराबर हैं। नंबर 3, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के रोशनी में भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। नंबर 4, बेशक रात के वक्त उठना ऐसा अमल है जो नफ्स को अच्छी तरह कुचलता है और बात भी बेहतर तरीके से कही जाती है। नंबर 5, ए पैगंबर, तुम्हारा परवरदिगार जानता है कि तुम 2/3 रात के करीब और कभी आधी रात और कभी रात के 1/3 हिस्से तक तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े होते हो, और तुम्हारे साथियों में से भी एक जमात ऐसा ही करती है। नंबर 6, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ा करो, जो तुम्हारे लिए एक इजाफी इबादत है। उम्मीद है कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारक में भी तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बेशुमार फजाइल और मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद की बातें वारिद हुई हैं। चुनांच हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नंबर 1, जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे और कहने लगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मैं भी लोगों के साथ आया ताकि देखूं कि आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर कहा, यह चेहरा झूठे शख्स का नहीं हो सकता। वहां पहुंचकर जो सबसे पहले इरशाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना वो ये था कि ए लोगों, आपस में सलाम आम करो और गरीबों को खाना खिलाओ और सिला रहमी करो, और रात के वक्त जब सब लोग सोते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो, तो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। नंबर 2, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला रोजा अल्लाह के महीने मुहर्रम का रोजा है, और फर्ज नमाज के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज रात की तहज्जुद नमाज है। नंबर 3, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात के वक्त आदमी अपनी बीवी को जगाए और दोनों 2 रकात पढ़े या 1-2 रकात पढ़े, तो अल्लाह का जिक्र करने वालों और जिक्र करने वालियों में से लिख दिए जाते हैं। नंबर 4, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की गर्दन पर जब वो सोता है तो शैतान 3 गिरह लगा देता है। हर गिरह पर यह कहता है, तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो। अगर वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरह खुल जाती है, फिर अगर वो वजू भी कर लेता है तो एक और गिरह खुल जाती है, फिर अगर वो नमाज भी पढ़ लेता है तो तमाम गिरह खुल जाती हैं, और वो सुबह इस हाल में करता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना उसकी सुबह इस हाल में होती है कि वह खबीस नफ्स और सुस्त होता है। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में ऐसे बालाखाने हैं जो बाहर से बने हुए मालूम होते हैं, उनके अंदर से सब चीजें बाहर से नजर आती हैं। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किन लोगों के लिए हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अच्छी तरह से बात करे और गरीबों को खाना खिलाए और हमेशा रोजे रखे और ऐसे वक्त में रात को तहज्जुद पढ़े जब लोग सो रहे हों। नंबर 6, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम रात को जागने को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि तुमसे पहले सालिहीन और नेक लोगों का तरीका है, और रात का क़याम अल्लाह की तरफ तक़र्रुब का जरिया है और गुनाहों के लिए कफ़ारा है और गुनाहों से रुकने और हसद से दूर करने वाली चीज है। नंबर 7, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 किस्म के आदमियों से हक तआला शान बहुत खुश होते हैं। एक, उस आदमी से जो रात को तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ा हो
दूसरा उस कौम से जो नमाज में सफ़ बंदी करें, और तीसरा उस कौम से जो जिहाद में सफ़ें बनाए ताकि कुफ्फार से मुकाबला करें। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रात अल्लाह तबारक व तआला अपने शान के मुताबिक आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाता है। जबकि रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता हो तो वह फरमाता है, कौन है मुझसे दुआ करने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है मुझसे सवाल करने वाला कि मैं उसे अता करूं? कौन है मुझसे इस्तग़फ़ार करने वाला ताकि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं? ये वक्त नमाज तहज्जुद का ही होता है, जिस वक्त बारी ताला यह सदा लगाता है। मुहतरम नाज़रीन, तहज्जुद के वक्त की रूहानी फजीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। उस वक्त अल्लाह बंदे से सबसे ज़्यादा करीब होता है। फरिश्ते नाजिल होते हैं, रहमतें बरसती हैं, दुआएं कबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और फरमाता है, कोई दुआ करने वाला है कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? तहज्जुद की नमाज और दुआ के जरिए इंसान के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। जो तहज्जुद पढ़ता है वो ज़िंदगी के तूफ़ानों में भी सुकून महसूस करता है। उसका दिल मजबूत होता है क्योंकि वह अल्लाह से जुड़ा होता है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे, लेकिन एक रात आपने अपनी बहन के घर में कुरान सुना। रात की तारीकी और कुरान की रोशनी ने दिल का हाल बदल दिया। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। तहज्जुद के वक्त कुरान का असर दिलों को बदल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रात की तन्हाई में जब आंख खुल जाए तो ये अल्लाह की तरफ से खास बुलावा होता है। उस वक्त दुआ का एक जुमला तकदीर को बदल देता है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, हम तहज्जुद के वक्त नहीं जाग सकते, क्या करें? फरमाया, तुम्हारे दिन के गुनाह तुम्हें रात को अल्लाह के सामने खड़ा होने से रोकते हैं। यानी जो दिल से तौबा करे वह तहज्जुद पढ़ने वालों में शामिल हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, बस एक रात का अमल है, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, उसके बाद एक छोटी सी कुरानी आयत पढ़ें। आपकी जो भी ख्वाहिश होगी, हाजत होगी, मिनटों में हल हो जाएगी। बाकी इस वजीफे की कोई पाबंदी नहीं, हर आम और ख़ास कर सकता है। और दोस्तों, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, खुद भी और घर वाले भी। इस वजीफे की बरकत से जैसा भी बिगड़ा काम होगा चंद लम्हों में हल हो जाएगा। आप वजीफा जारी करेंगे, इधर वो काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस अमल को अगर आप अपना मामूल बना लेते हैं तो फिर आपके हर तरह के नुकसानात से हिफाजत होगी, और हर तरह के आफात चाहे आसमानी हो या ज़मीनी, उनसे अल्लाह ताला आपको महफूज फरमाएगा। इस कुरानी आयत के अमल की बरकत से ऐसी जगह से फ़ायदा होगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी नहीं होगा। और इस अमल का तरीक़ा यह है कि आपने रात के आखिरी पहर में, जिसे हम तहज्जुद का वक्त कहते हैं, उस वक्त में ये अमल करना है। वैसे भी ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है, और जब उन कबूलियत की घड़ी में बंदा अपने रब को पुकारता है तो फिर अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती है, और अल्लाह ताला बंदे को ऐसे ऐसे फ़वाइद देता है कि इंसान की अकल भी उनकी सोच से सोच नहीं सकती। आज के इस वजीफे में आपको वो आयत बताते हैं जो आयत पढ़ने से हर ख्वाहिश, हर हाजत मिनटों में हल हो जाती है। वो आयत जो तहज्जुद के वक्त अगर 101 मरतबा पढ़ी जाए तो अल्लाह की मदद उतरती है। ये वो आयत है, और तुम्हारे रब ने मुझसे दुआ मांग और तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर आयत नंबर 7। इस आयत को तहज्जुद के वक्त 101 मरतबा पढ़ने से रुका हुआ रिस्क खुल जाता है, औलाद की नेमत मिलती है, इम्तिहान में कामयाबी होती है, बे औलाद को औलाद, बेरोजगार को रोजगारी और नौकरी, बेशुमार फवायद, दिल को सुकून और मायूसी को उम्मीद मिल जाती है। एक खातून ने 10 साल से बे औलाद थी, हर डॉक्टर के दरवाजे पर गई। एक आलिम ने उसे तहज्जुद के बाद ये आयत पढ़ने का मशवरा दिया। 3 महीने के अंदर उसने खुशखबरी सुनाई, औरत अगर तहज्जुद के बाद सिर्फ अल्लाह का जिक्र करे, कुरान की कोई आयत पढ़ ले या खामोशी से अल्लाह से बात करे तो अल्लाह उसकी दुआएं भी सुन लेता है। औरतों के लिए यह अमल अपने घर, बिस्तर या जाए नमाज पर बैठ कर भी करना जायज़ है। अल्लाह
نوازتا ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ تہجد کے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنے کے بعد پھر یہ آیت 101 بار پڑھنی ہے، سورہ غافر آیت نمبر 7۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر درود شریف 11 بار پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، انشاءاللہ جلد پوری ہوگی۔ ناظرین، دنیا کے دوڑ میں ہم سب کچھ چاہتے ہیں، دولت، سکون، شہرت، کامیابی، عزت، رشتہ، اولاد، رزق، صحت، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب ایک ہی در سے ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کا در، اور وہ در رات کو کھلتا ہے، تہجد کے وقت۔ اس وقت اگر آپ نے اللہ سے بات کر لی، دل سے دعا مانگ لی، اس کی کوئی ایک چھوٹی سی آیت پڑھ لی، تو وہ آپ کو اس دنیا کے ہر در سے بے نیاز کر دے گا، دل کو وہ تسکین دے گا جو سونا، چاندی، شہرت یا محبت بھی نہیں دے سکتی۔ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے ہفتے میں ایک بار یا صرف جمعہ کی رات، لیکن ضرور بنائیں۔ اور آج تہجد کے وقت یہ آیت پڑھ کر دعا مانگے، یقین رکھیں اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق دے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، عزت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔